अच्छा रांझा साहब, बाकी लोक कहानियां दे जान तो पहले तुसी जेड़ा दावा कीता है कि हीर रांझा का किस्सा जो बयान किया जाता है, वारिस शाह की आखिरी गल करी, बाकी उस तरह नहीं है, तो फिर सानू दसो ना वेखण वालियां नूं कि हीर रांझा का रौला की सीगा। फिर पहले मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इकता। इकता के तहत जदों ये सलातीन दिल्ली यानी तुसी जिन्हों खानदान गुलामा भी कहते हो उन्होंने हुकूमत आई है तो उन्होंने बर्रे सगीर लोगों आबाद किया और मुख्तलिफ इलाकों लोगों मुख्तलिफ कबीलियां आबाद किया, जिन्हें ये 4 कबीले शामिल। ये 4 कबीलियां उन्होंने जगीरां दित्तियां। रांझियां किलाना बार दिता, सियालां तुहानूं पता है कि चनियोड़ तो लैके थले तक किस लैवल तक उन्होंने जमीन दी। इस तरह बलोचां नूं दिता। बलोच जिहड़े ने इराक तो आए सन, ये रांझे जिहड़े ने ये अरब तो आए सन, और तुहाडे खेड़े जिहड़े ने ये राजस्थान तो आए सन, सियाल भी राजस्थान तो आए सन। और ये ज़मीन आबाद करने वास्ते और इत्थों टैक्स कलैक्ट करने वास्ते और अपना निज़ाम चलाने वास्ते उन्होंने एक निज़ाम दिता इन्हों, और इन्हां दे विच सरदार मुकर्रर कीते। वो सरदार उन्होंने फिर कुर्सीदार भी कहा गया, यानी उन्होंने कुर्सियां दित्तियां गईयां कित्थे दरबारे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लैके इब्राहिम लोधी तक ये रहे ने। इन्होंने उत्थे इन्हों पहुँच दी और कुर्सीदार इन्हों रखिया। ये जदों 3 कुर्सीदार सन, जेड़े मौजदार साहब जेड़े के वालद सन इसे रांझा दे, जिदा नाम असल मोहम्मद बख्श रांझा सी, जिन्हों उर्फ दो रांझा कहा गया। यदी बेगम फौत हो गई। बलोच सलमान बलोच उन्होंने नाम है। उन्होंने कहा गया कि मैनू रिश्ता दिओ किसी के थ्रू, मतलब जो भी साडा पंजाबी का एक सिलसिला है, उन्होंने को रिश्ता लिया गया। उस तो बाद तीजा करैक्टर है साडे कोल मार चूचक साहब। ये तीनों कट्ठे हुंदे सन लाहौर लोधी खानदान के दौरान, या इब्राहिम लोधी उस तो बाद बहलोल लोधी। उन्होंने रिश्ता देता सलमान खान ने अपनी भैन का, उहदे विचों रांझा पैदा होया। उधर मार चूचक जिहड़ा है उहदे घर हीर पैदा हुई, जिहड़ी कि दोहतरी सी खेड़ियां। ठीक हो गया। एक करैक्टर है जिन्हों बड़ा अजीब और बड़ा पुठा जिहा विखाया गया है। मामा हीर का भी कहने असी, वो वाकई मामा सी, चाचा नहीं सी, लेकिन वो कैदो इस तरह करैक्टर है कि वो बड़ा भंगी पोस्ती ये नेगेटिव है, यानी कि भैड़ा बंदा है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं सी। पढ़िया लिखिया बंदा सी, समझदार बंदा सी, और मार चूचक ने उन्होंने अपने सारे मामला दुरुस्त करने वास्ते रखा। जदों ये बच्चे 2 पैदा हो गए, क्योंकि इन्हों का आपस में मिलन गिलन नहीं सी, तो ये मार चूचक कोलों मौजदार साहब ने रिश्ता मंगया कि मेरी भी उम्र नहीं रही, तुहाडी भी उम्र नहीं रही, मैं चाहना कि मेरा बेटा है, इनू ऐसे लोगों वाल मैं इनू विआह दें, शादी कर ला, रिश्ता कर ला, जेड़े ये कल नूं बां बनन। उहदे नाल इनायत की। मार चूचक ने रिश्ता देता हीर दा। उदों हीर की उम्र सी 6 साल और रांझे की उम्र सी 8 साल। छोटे होने मंगे गए। मंगे ही ना गए, बल्कि मार चूचक साहब नूं अर्ज की। जदों फिर अर्ज जो चीज़ लैनी होवे अर्ज ही की जाती है कि मैं अपनी धी नूं एक दफ़ा तख्त हज़ारे लैके जाना है। और लैके भी गए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, उस तो बाद वापस आ गए। तय ये होया कि असी जदों ये दोवें जवान हो जाएंगे, असी उदों फिर दिन रख लांगे और इन्हों असी अपने घर लै जावांगे। होया कि दिन लैण वास्ते मौजदार साहब तशरीफ लियाए, और जदों उन्होंने को आए तो वो बीमार हो गए। ठीक है, मौजदार साहब मौजदार नहीं, मार चूचक बीमार हो। ठीक है।
ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰ ਚੂਚਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40ਵਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਸੀ, ਮਦਰਈ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਖਾਂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੇ ਮੁਖਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਤਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਈਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 55 ਸਾਲ, ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਈਦ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਸਈਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰ, ਨਿਕਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ ਨੌਲਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗੀਰ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੂਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਸਾ ਲਹਵਾਲ ਲਓ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਈਏ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਅਦਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿੱਦਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਰਾਈਟਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤਖਯਲ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਪਾਤਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ੇ ਛਾਇਆ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹੀਮਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਹੀਮਾਲ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਾ ਚਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਮਾਹੀਆ ਬਣਿਆ। ਮਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਲਫ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਹੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢੋਲੇ ਟੱਪੇ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੜਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੂਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ? ਫਾਰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਖਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ, ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਮਦ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਨਾਤ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਮਿਦਾ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ 11 ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤੰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਨ ਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੱਬਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੱਬਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੱਸੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਹੀ।